براہ راست آپ کو لیے چلیں گے بھمبر آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم عمران خان انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میرے بھمبر کے شہریوں، عظیم کشمیریوں، سب سے پہلے یہاں چپ کر کے بیٹھنا، میں آپ سب کو تاکید کروں گا کہ یہ ماسک، آپ اتنے قریب کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ابھی بھی کورونا پاکستان میں ختم نہیں ہوئی، تو مجھے آپ سب کی فکر ہے۔ دیکھیں، صرف اس سے پہننے سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں یا خواتین نے کئیوں نے پہنا ہوا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہننے سے یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سنیں بڑا ضروری ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بچایا اب تک۔ ساتھ والے ملک ہندوستان میں دیکھیں کورونا کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ان کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ، کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو اس کا شکر ہم ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایک ماسک پہن کے احتیاط کریں۔ تو آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بھمبر کے جلسے کے بعد پتہ چلا کہ کورونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے دوسری چیز، میں آپ کی ہمت، آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری آپ کو پتہ ہے کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب کھڑے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ۔ اچھا، اب میرے بھمبر کے نوجوانوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدھر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری لے کے نکلے تو دنیا کہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی آ رہا ہے۔ دنیا میں عزت سے دیکھے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو، ہم ایک عظیم قوم بنے۔ تو میں نوجوانوں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی، دو بڑے سپر پاور تھے، جس طرح آج بڑی سپر پاور ہے امریکہ، ان دنوں میں دو سپر پاورز تھی، مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بدو تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، غریب تھے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی
کہ 13 سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے 13 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے اور 14 سال کے بعد دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے. تو نوجوانوں یہ سنیں، میری بڑی غور سے بات سنیں. دیکھیں لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی اس کی زندگی سے سیکھو، اس کی سنت پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے، اس میں قوم کی بہتری ہے. ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. ایک قوم جب ان کی سنت، جو مدینہ کی ریاست تھی، جب اس کے اصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے. ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے، بھیک مانگ کے، قرضے لے کے گزارا کرنا، ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کا نقصان کروانا، اپنی عزت کھونا، کوئی بھیک مانگنے والے کی اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھ لیں نوجوانوں، آپ آزما کے دیکھ لیں. لوگوں سے تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ذرا پہلے دن پیسے مانگے، دوسرے دن قرضے مانگے، تو تیسرے دن دیکھنا ماں باپ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں. بھائیوں سے آزما کے دیکھ لیں. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے. انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. اور دوسری چیز نوجوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور انصاف کرنے والا. ان کے دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے. ہمارے جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، پاکستان کے ایک لیڈر کو، اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا سب اس لیڈر کو مانیں گے. اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اور قائد اعظم کے جو مخالف بھی تھے، کانگریس کے جو اس کے مخالف تھے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی، وہ بھی قائد اعظم کو سچا اور انصاف کرنے والا انصاف مانتے تھے، عزت کرتے تھے. ان کی مخالف تھے، عزت کرتے تھے. تو میرے پاکستانیوں، میرے کشمیر کے نوجوانوں، ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے امانت دار ہونا ہے. ہمارا اور آپ کو میں آج یہ بھی آزما لیں، آپ
अपने इलाके में देख लें, किसकी इज्जत है? गांव में देख लें, भिंबर में देख लें, गांव शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता। हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? क्या वो सच्चे और ईमानदार है या नहीं? और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बेशक कैंडिडेट ईमानदार भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट 2 नंबर भी है, वो डरेगा कुछ करते हुए। उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा। अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो वो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा। और ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में। आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे गूगल करें, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है, आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे।
मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है उसके ऊपर भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं। यानी वहां भी उनके लीडर उनका मुल्क का पैसा चुरा के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। हर मुल्क अफ्रीका में देख लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक आपको मुल्क नहीं मिलेगा जिनके लीडर ईमानदार हो, जिधर कानून की हुक्मरानी हो, जिधर रूल ऑफ लॉ हो, जिधर इंसाफ हो और जिधर गुर्बत हो। एक मुल्क आपको नहीं मिलेगा। जिधर आपको गुर्बत मिलेगी वहां आपको ताकत की हुक्मरानी मिलेगी, कानून की नहीं, ताकत की। वहां आपको करप्ट लीडर मिलेंगे, करप्ट प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, करप्ट वजीर मिलेंगे, करप्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे। और इसलिए गुर्बत होती है। इसलिए हजरत अली का कौल था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और इसलिए दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने कहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी, अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा होगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कितनी कौमें तबाह हुई जहां कमजोर के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए दूसरा कानून। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पूछें कि पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बर्तानिया में, मेरे से पूछे आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं? मैं कितने आपके कश्मीरी आपके रिश्तेदार लंदनों में मिला हुआ हूं, लंदन में, मैनचेस्टर में। कभी उनसे पूछें कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है, ये यहां से बाहर गया है। इसलिए कौम, नौजवानों, एक कौम तब खड़ी होती है जो हक और सच पे जिसकी इखलाकियात होती है, जो अच्छे और बुरे में तमीज करती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? पूछा, मौलाना साहब इंसानों को तो हमें पता है कैसे तबाह होते हैं, कौम कैसे मरती है? तो मौलाना रूमी ने दो दरख्तों का मिसाल दी, एक बड़ा खूबसूरत दरख्त और खुशबूदार और दूसरा बदसूरत। उन्होंने कहा जब कौम इन दो दरख्तों के अंदर फर्क करना खत्म करती है वो मर जाती है। यानी कि जब वो अच्छे और बुरे की, सच और झूठ की, जब वो फर्क नहीं करती, वो इखलाकी तौर पे पहले मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। तो नौजवानों, हमने बनना एक अजीम कौम, उस रास्ते पे हम निकल चुके हैं। जहाद है हमारी जुल्म के निजाम के खिलाफ, कानून की हुक्मरानी के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। जो पुराना निजाम है, जो पुराने निजाम को माफिया बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम हर रोज जंग लड़ते हैं। और आप सब जानते हैं कि अगर एक चीज आपके कप्तान को करनी आती है वो मुकाबला करना आता है। इंशाअल्लाह आपकी हमायत से इंशाअल्लाह इन माफियों को मैं शिकस्त देके दिखाऊंगा और ये एक नया पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे, एक अजीम कौम बन के दिखाएंगे। और कश्मीर मैंने बड़ी दुआ की अल्लाह से। जब 5 अगस्त हुआ तो मुझे पता था कि बड़ा जुल्म करेंगे वो कश्मीर के लोगों के ऊपर, और मुझे खौफ था। मैंने कहा इतनी देर कश्मीर के नौजवानों ने
इतनी कुर्बानियां दी हैं, उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया, पैलेट गन्स इस्तेमाल की, आंखों में उनकी जाया की, उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं गई। तो मुझे खौफ था कि 5 अगस्त को जो ये नरेंद्र मोदी ने किया है, मुझे डर था कि बेचारे हिम्मत ना हार जाएं। लेकिन आज मैं बड़े फख्र से कहता हूं, बल्कि कश्मीर के लोगों को नहीं, सारे पाकिस्तान के लोगों को नहीं, सारी मुसलमान की दुनिया, उनको देख के हम फख्र करते हैं कि जिस दिलेरी से और जिस जज्बे से उन्होंने नरेंद्र मोदी के जुल्म का मुकाबला किया है। हम इनके लिए दुआ करते हैं और मुझे कभी, मेरे ज़हन में ये कभी शक भी नहीं हुआ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिंबर आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, फिर ये सब बाहर क्यों भागे हुए हैं। भिंबर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई झूठ बोलकर बॉलीवुड की एक्टिंग करके बीमार बन के बाहर चला गया।